part in 10 to the 40th power, the universe could not exist. 40th power, yeah, 40th. Yeah, sorry. So, yeah, if it changed just one little part in 10 with 40 zeros, then the universe could not exist. Да, если хотя бы есть на число 10 в степени 40, если хотя бы на одну единицу оно изменится, Вселенная не сможет существовать. Now, what does that number mean? Что же эта цифра означает? Well, let's imagine that the Earth is covered in sand. In sand, yeah, песок. Yeah, let's imagine. Представим, что вся Вселенная покрыта песком. And not only on the surface, let's say that the entire Earth is made up of sand. И давайте представим, что вся Вселенная создана из песка. I mean, that's a lot of sand, isn't it? Большое количество песка, не так ли? Now, let's say that we had 1 billion Earths, all made of sand. Давайте представим, что существует миллиард планет Земля. Yeah, and imagine that, and they're all made of sand. Yeah, and all of them are made of sand. И все из них созданы из песка. Let's say that we changed the number of grains of sand by 1. И теперь представим, что вот все это количество песка мы изменим на одну песчинку. That's how precise the universe is. That's how precise it is. Because if we were to take 1 grain of sand, that is how exact the universe is. Because if you took that 1 grain of sand, it would be the same as saying the universe could not exist. Если мы вот эту песчинку одну уберем, это нам покажет то, что Вселенная уже дальше не сможет существовать. Now, physicists have looked at this and said the universe must have been designed. И когда физики смотрят на все эти законы, сложные законы, они говорят о том, что Вселенная должна была быть сотворена кем-то. Such precision could not have happened by accident. Такая сложная система не могла случайно возникнуть. And it's the same kind of thing that when we look at a clock or a watch, we see that it's designed. Что-то похожее происходит, когда мы смотрим на то, как спроектированы часы. But here we have the laws of physics incredibly fine-tuned, and we also see design there as well. Мы, когда смотрим на часы, понимаем, что в плане физики кто-то их придумал и осуществил создал их. И у часов есть тоже тот, кто их сделал. So, and when it comes to physics, it's interesting to look at the words here of Paul Davies. Когда мы говорим о физике, было бы уместно сказать одну из цитат Пола Дэвиса. Now, Paul Davies, he's an Australian. He's Australian. Пол Дэвис австралиец. And he was a world-famous physicist. Он был известным на весь мир как ученый, физик. Посмотрите, что он сказал. Создается впечатление, будто кто-то замечательно настроил ритмы природы для того, чтобы создать Вселенную. Впечатление от ее устройства ошеломляющее. И сейчас очень большое количество ученых приходит к тому же заключению. Хотел бы еще поговорить чуть-чуть с вами о замысле. Now, this is a very clever mouse, of course. Это, конечно же, очень умная мышь. Но I want to actually concentrate on the mousetrap. The mousetrap. Yeah, the mousetrap. This thing here. Я бы хотела больше поговорить о мышеловке. Now, the mousetrap is made up of 5 or 6 different parts. Она обычно сделана из 5-6 разных частей. And if we even take one of those parts away, it doesn't work. И если хотя бы одну из этих частей вы заберете, мышеловка не будет работать. But clearly, it's designed. Но Yeah, so but when we look at the mousetrap, we see that someone has obviously designed it. И когда мы смотрим на мышеловку, мы понимаем, что кто-то ее сконструировал. But what I want to do is look at some biological systems. Хотела бы посмотреть вместе с вами на биологические системы. And they are much more complicated than the mousetrap. И они намного сложнее устроены, чем простая мышеловка. And the question is, were they designed or did they happen by accident? И вопрос таков: могло ли все это произойти само по себе? Now, let's have a look at this first one. This is the tail of a bacteria. И посмотрите, это жгутик бактерий. And
look how complicated it is. Посмотрите, насколько он сложен. It has hundreds of proteins, Он имеет в себе сотни протеинов, and it needs to have a power source. So it needs to have a source of energy or power. и у него еще есть, который есть источником его энергии. And it rotates, it spins hundreds of times every second. И он кружится сотни раз в секунду. Now, when you look at it, it is extraordinarily complex. И когда мы смотрим, мы видим, что все это очень сложный комплекс. And even if we were to take one small part away, it wouldn't work. И если хотя бы одну маленькую часть вы заберете, все это не сможет работать. So, could this happen by accident, or was it something that was designed? Могла такая система появиться сама по себе, или кто-то ее придумал? Because we need the whole thing to work all at once, otherwise it's of no use. Потому что нам нужно, чтобы все одновременно работало. So where did it come from? Откуда же это все пришло? Now, another example is the immune system. Еще один пример – иммунная система. Now, the immune system, now that's probably a nicer picture. Вот хорошая картинка иммунной системы. And the immune system, we know, it has to work very well. Как мы знаем, иммунная система должна работать очень хорошо. Because if it doesn't, then we can get sick and die. Потому что если она хорошо не работает, мы просто заболеем и умрем. But it all has to work together, because if one part doesn't work, then we have a problem. Но иммунная система должна работать вся, потому что если хотя бы маленькая часть ее не работает, появляется проблема. Now, what about the eye? Как насчет глаза? Even Charles Darwin said that the eye gave him problems. Даже Чарльз Дарвин говорил о том, что глаз – это проблема. Because how could you explain that it could develop in very gradual processes? Потому что Дарвину было сложно объяснить, как мог глаз появиться, если мы говорим постепенно. And that's the problem. If we don't have all of the eye at once, what use is half an eye? Потому что если глаз развивался постепенно, то и части какие-то его отдельные, как он мог работать? Now, the next example we have is blood clotting. Еще один пример – это свертывание крови. Now, we don't think about blood clotting a lot. We don't think of it very often. Мы не так часто думаем о свертывании крови. But if it clots too much, we get heart attacks and strokes. Но если она слишком быстро сворачивается, у нас может случиться инфаркт, и мы можем умереть. And on the other hand, if it doesn't clot, we cut ourselves, we bleed to death. Но с другой стороны, если у нас не очень хорошее свертывание крови, мы порежемся, и мы сможем просто умереть от того, что мы потеряем много крови. But we need more than 16 proteins all to be present at the one time for the blood to clot. Но для того, чтобы происходило сворачивание крови, нам нужно больше, чем 16 белков для того, чтобы происходило свертывание. And these have to be there all at the same place at the same time. И им нужно находиться всем одновременно в одном и том же месте. And in the right concentration. И в правильной концентрации. So the question is, where did they come from all at once? И такой вопрос, как они появились одновременно? Now, this is an interesting one. This is an artificial cockroach. A cockroach, tarkan. Это такой себе таракан. Yeah, so it's an artificial one. Не настоящий. And these were some engineers in the United States. They wanted to build an artificial cockroach. Вот в Соединенных Штатах Америки был ученый, который захотел создать таракана. Now, I don't know why. Я не знаю, зачем ему это We было. have enough of the real ones. У нас и настоящих достаточно. But tell me, can this artificial one, can it reproduce? Скажите, пожалуйста, сможет ли такой таракан производить себе подобных? No, of course not. Конечно же нет. Can it eat? Может ли он есть, кушать? No. But was it designed? Но он был создан кем-то. Yeah, of course it was. It's clear. Now, Конечно. what about this one? Что можете сказать об этом? Now, can this one reproduce? Может ли этот производить себе подобных? Yes, it can. All right. Can this one eat?
Может ли этот кушать? Yeah, we know we can eat. Мы знаем, он и ест. Now, but was it designed? Но был ли он создан кем-то? Well, I think the evidence clearly says yes. Я думаю, что все доказательства очевидно говорят, что да. Because it's much more complicated than even the robot one. Потому что этот намного сложнее, чем тот, который робот. But the problem is there's many people who have gone at the universities who say, no, this wasn't designed, it happened by accident. Но проблема в том, что большое количество людей, которые живут на нашей планете, говорят о том, что он не был создан кем-то, он просто развивался постепенно. Now let's use another example. Давайте еще один пример рассмотрим. Now this is a motor car. Это машина. Now, can anyone guess how many parts a motor car has? Кто-то может представить и сказать, со скольки частей состоит машина? Количество. Any guesses? Предположение ваше. Okay, 6,000, that's good. Anyone else? Хорошо, может быть, кто-то еще? 10, okay, 10, yeah. Well, 10 you're getting it a little bit higher, a little bit higher. Вы чуть-чуть ближе But a little bit подходите. more. Еще больше. Actually, a lot more. Намного больше. Намного больше. Okay, I'll tell you, 30,000. Я вам скажу 30 тысяч частей. And so, that's a lot of parts, isn't it? Большое количество частей, не так ли? And it takes a lot of intelligence, obviously, to design a car. И очевидно, чтобы создать такую машину, очень нужно быть осведомленным и знать много. But let's have a look at something interesting. Но давайте посмотрим на что-то Now, интересное. this is a diagram of human DNA. Это диаграмма человеческого ДНК. Now, does anyone know how many parts human DNA has? Знает ли кто-то, сколько частей у человеческого ДНК? Со скольки частей оно состоит? 30 миллиардов. That's actually not bad. It's 30. Oh my God! I tell you what. Look, very close. It's actually 3 billion. It's close, very close. Очень хорошо. 3 миллиарда. Because normally I ask and nobody can tell. So that's good. Это очень хорошо, потому что когда я задаю этот вопрос, обычно никто не отвечает. But it's 3 billion. 3 миллиарда. That's a lot more than 30,000. Намного больше, чем 30 тысяч. And it's very complicated. It codes for the entire person. И он очень сложен. Yeah, so it has the instructions how to make a complete person. Но он, каждый человек состоит из большого количества таких. Yeah, so the DNA. Now, the thing is, DNA, was it something that was designed or was it something that happened by chance? И опять вопрос, ДНК, появился ли он случайно или он был создан кем-то? Now, there's a very interesting man by the name of Anthony Flew. Был один очень интересный человек, которого звали Энтони Флу. He was one of the leading atheists in the world. Он был одним из лидирующих атеистов мира. And he debated against believers. И он часто вступал в дебаты с теми, кто верит в Бога. And you know what? In the year 2004, he surprised the academic world. И знаете что? В 2004 году он удивил весь мир ученых. Because he announced that he had changed his mind. Потому что он сделал официальное заявление, что он изменил свою позицию. He said that he now believed in God. Он сказал: теперь я верю в Бога. And so many people asked, how could it be that you are such a defender of atheism? Why did you change your mind? И часто люди задавали вопрос: как ты, тот, который выступал активно за атеизм, теперь веришь в Бога? Well, he said that as he looked at the newest evidence for design, И он сказал, что когда он посмотрел на самые новые доказательства замысла, he said he found it overwhelming. он почувствовал себя It was just, there was so much evidence he couldn't come to any other conclusion. Когда он увидел количество доказательств, он просто не мог прийти к другому какому-то заключению. And you know what? It was human DNA that played a key role in his changing his mind. И более всего на то, что он изменил свою позицию, повлиял ДНК, человеческий ДНК. So let's have a look at what he said. Давайте посмотрим, что он сказал.
Мое мнение по поводу ДНК такое. Она показала, что для возникновения невероятной по сложности комбинаций, требующейся для возникновения жизни, наверняка потребовался великий разум, который заставил эти чрезвычайно разные элементы взаимодействовать друг с другом. Now, what I've shown you is something that the Bible has said a long time ago. Все, что я вам сейчас рассказал и показал, это вещи, которые Библия очень-очень давно уже сказала нам. Here in the book of Psalms. К примеру, в книге Псалмов «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». What is interesting, the more we get to know about our universe, the more we can see God's fingerprints. Интересен тот факт, что чем больше мы смотрим на Вселенную, тем чаще мы видим прикосновение руки Божьей. What we're finding is that it is so complicated that chance cannot explain what we are observing. Мы открываем, что Вселенная настолько сложна, что она просто не могла возникнуть сама по себе. And so this gives us great confidence that when the Bible speaks about a loving God, we can know there is a loving God. И это подтверждает то, что если Библия говорит о том, что Бог – это Бог любви, значит Бог действительно является Богом любви. Now, there are many other evidences for the existence of God. Конечно же, существует еще очень большое количество других доказательств существования Бога. Over the next few days, I will share more of these evidences as part of other talks I will give. И в последующие дни я еще много чего, многие из этих доказательств предоставлю вам, когда мы будем говорить. Because I think this opens up a topic which is very interesting. Потому что я считаю, что эта тема очень интересная. Now, tomorrow I want to deal with a topic that has puzzled many people. Завтра я буду говорить о теме, которая озадачила большое количество людей. And that is, I want to talk about the relationship between science and religion. И эта тема звучит так: отношения между наукой и религией. Because many people think that science has overturned, has discredited religion. Потому что многие верят в то, что наука дискредитирует религию. But we're going to have a look at the evidence and ask that question: has science discredited religion? Но мы рассмотрим большое количество доказательств и ответим на вопрос, имеет ли отношение наука к религии. So I'm excited to have begun this journey with you. И я очень хочу начать этот путь вместе с вами. And so thank you for your attention today. На сегодня спасибо за ваше I внимание. look forward to seeing you tomorrow. Жду уже с нетерпением нашей завтрашней встречи. Спасибо. Спасибо. Прежде чем мы перейдем ко второй части нашей, я бы хотел пригласить нашу молодежь, которая прославит нашего Господа. Пение называется «Синее небо». Это то небо, которое сотворил наш Господь.